there is one more law which is called as Curie's law of magnetization. Curie's law of magnetization. This is one more law, Curie's law of magnetization. And once again, this Curie's law of magnetization is related to paramagnetic material. Once again, पुन्हा एकदा सांगतोय, Curie's law हा कुणाशी रिलेटेड आहे? हा पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स किंवा पॅरामॅग्नेटिक मटेरियलशी रिलेटेड आहे. ओके, सो व्हॉट इज द Curie's law? The magnetization म्हणजे याच्या अगोदरचा Curie's law कुणाशी रिलेटेड होता? ससेप्टिबिलिटी आणि टेम्परेचरचा होता, बरोबर आहे ना? म्हणजे ससेप्टिबिलिटी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस वॉज द Curie's law. आणि Curie's law ऑफ मॅग्नेटायझेशन काय आहे? तर मॅग्नेटायझेशनशी रिलेटेड आहे, ससेप्टिबिलिटीशी रिलेटेड नाही आहे, लक्षात घ्या. द मॅग्नेटायझेशन ऑफ पॅरामॅग्नेटिक sample is directly proportional to magnetization of paramagnetic sample is directly proportional to external magnetic field. External magnetic field and inversely proportional to absolute temperature. Okay, so that is the Curie's law of magnetization. So according to this Curie's law of magnetization, what will happen? Magnetization, not the susceptibility. Okay, magnetization is directly proportional to strength of the external magnetic field. म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग असेल तर मॅग्नेटायझेशन स्ट्रॉंग होणार आहे, आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड वीक असेल तर मॅग्नेटायझेशन स्ट्रॉंग होणार नाही. ओके, and it is inversely proportional to temperature. So mz is equal to C into B external divided by T. So C is another Curie's constant. So once again C is Curie constant. So magnetization of paramagnetic sample हे कशावर डिपेंड असणार आहे? एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड किती स्ट्रॉंग आहे आणि टेम्परेचर किती आहे. टेम्परेचर वाढत गेलं तर मॅग्नेटायझेशन कमी होतं, आणि एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड वाढवलं तर काय होणार आहे? मॅग्नेटायझेशन वाढत जाणार आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज Curie's law of magnetization. ठीक आहे, तर क्युरीशी रिलेटेड या टॉपिक मध्ये आपण एकूण 3 लॉज बघितलेले आहेत. जस्ट Curie's law, सेकंड Curie-Weiss law, and this is Curie's law of magnetization. Curie's law क्या है? Susceptibility of paramagnetic sample is inversely proportional to the temperature. That is the Curie. Proportional to absolute temperature. Okay. After that, Curie's law, Curie-Weiss law. Curie-Weiss law क्या है? तो susceptibility of the ferromagnetic substance is inversely proportional to excess temperature over Curie temperature, or temperature above Curie temperature. So susceptibility is inversely proportional to T minus Tc. And Curie's law of magnetization, it is again related to the paramagnetic material. And according to Curie's law of magnetization, okay, what is happening? Magnetization of paramagnetic sample is directly proportional to strength of external magnetic field and inversely proportional to the absolute temperature. Okay, तर इथं महत्वाचं वर्ड ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे. म्हणजे घेताना कॅल्क्युलेशन करत असताना टेम्परेचर हे फक्त आणि फक्त तुम्हाला केल्विन मध्येच घ्यावं लागेल. जरी ते डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलेलं असलं तरी केल्विन मध्ये ते तुम्हाला लिहावं लागणार आहे. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल्स. मॅग्नेटिक मटेरियल्सचा पार्ट जो आहे तो आपला इथं कव्हर होतोय, फिनिश होतोय. ठीक आहे, मॅग्नेटिक मटेरियल्स. Next part that we are going to study is Earth's magnetism, or which is called as geomagnetism. Earth's magnetism. This is the next important section.
of this topic. Earth's magnetism, which is also called as terrestrial magnetism, which is also called as geomagnetism. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं, अर्थचं मॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे क्रिएट होतं आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहे, त्याची स्ट्रेंथ कशी आहे, त्याची डायरेक्शन कशी आहे, त्याच्यास रिलेटेड काही ऍप्लिकेशन अँड कन्सेप्ट जो आहे हा पार्ट आपल्याला आता स्टडी करायचा आहे, अर्थ्स मॅग्नेटिझम. नाउ अर्थ इज ऑल्सो लाईक अ व्हेरी ह्यूज बार मॅग्नेट. ओके, अर्थ देखील काय आहे, एखाद्या ह्यूज बार मॅग्नेट प्रमाणे आहे. अर्थला देखील पोल्स आहेत, अर्थला देखील मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज आहे आणि अर्थचं हे मॅग्नेटिझम जे आहे ते अर्थच्या लाईफसाठी काय आहे, एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. जर अर्थचं हे मॅग्नेटिक फील्ड नसतं तर काय झालं असतं, अर्थवर लाईफ सस्टेन करू शकली नसती. लक्षात घ्या, म्हणजे अर्थवर अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे लाईफ सस्टेन होऊ शकते. ओके, अनेक गोष्टी म्हणजे कुठल्या, पहिली गोष्ट म्हणजे अर्थ जो आहे तो सनभोवती एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सलाच आहे. सन पासून एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सला असल्यामुळे काय झालेलं आहे, टेम्परेचर एका सर्टन लेवललाच मेंटेन झालेलं आहे, जेणेकरून वॉटर जे आहे ते लिक्विड स्टेट आणि नॉर्मल टेम्परेचरवर आहे. त्याचबरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थचं मास बरोबर एवढं आहे की ज्याच्यामुळे जी ची व्हॅल्यू बरोबर 9.8 क्रिएट होते. म्हणजे आपल्याला बरोबर जेवढी पाहिजे तेवढीच ग्रॅव्हिटी आहे, अर्थचं मास देखील एक्झॅक्टली पाहिजे तेवढंच आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थला स्वतःचं मॅग्नेटिक फील्ड आहे. हे जर मॅग्नेटिक फील्ड अर्थला नसतं तर आपली कंडिशन जी आहे ती मार्स प्रमाणे झाली असती. ओके, कधी काळी मार्सवर पण लाईफ होती, म्हणजे अर्थवर लाईफ यायच्या अगोदर लाईफ कुठं होती, इट वॉज प्रेझेंट ऑन दी मार्स. ओके, त्याचे एव्हिडन्स असे सापडलेले आहेत ऑलरेडी. अर्थवर लाईफ यायच्या अगोदर खूप वर्षापूर्वी, लक्षात घ्या, म्हणजे अर्थवर ज्यावेळी लाईफ प्रेझेंट नव्हती त्यावेळी लाईफ कुठं प्रेझेंट होती, मार्सवर प्रेझेंट होती. आणि असं मानलं जातं की मार्सवरून अर्थवर लाईफ आलेली आहे. ठीक आहे, आणि अर्थवरची लाईफ किंवा अर्थवर देखील पूर्वी मोठे मोठे ओशन्स होते. अर्थपेक्षाही मोठे ओशन मार्सवर होते आणि ते मार्सवरचे ओशन जे आहेत ते काय झालेले आहेत, ठराविक कालावधीनंतर इव्हॅपोरेट झाल्याने पूर्णपणे निघून गेले. आणि हे कशामुळे झालं, कारण मार्सला स्वतःचं मॅग्नेटिक फील्ड नाहीये त्याच्यामुळं. आता तुम्ही म्हणणार की या मॅग्नेटिक फील्डचा, त्या पाण्याचा आणि लाईटचा काय संबंध आहे, तर लक्षात घ्या, कंटिन्युअसली सन पासून आणि स्पेस मधून हाय एनर्जी पार्टिकल आणि कॉस्मिक रेज जे आहे ते येत असतात. हाय एनर्जी पार्टिकल्स, गॅमा बर्स्ट वगैरे असं आपण म्हणतो, किंवा हाय एनर्जी प्रोटॉन्स वगैरे वगैरे पार्टिकल कंटिन्युअसली स्पेस मधून प्रत्येक प्लॅनेटवर आढळत आहेत. आणि आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट या टॉपिक मध्ये स्टडी केलेला आहे काय, की कुठलाही चार्ज पार्टिकल जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर केला तर तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो, बरोबर आहे ना. त्याच्यामुळं अर्थच्या मॅग्नेटिक फील्डमुळं हे जे चार्ज पार्टिकल आहेत ते चार्ज पार्टिकल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर केल्या केल्या त्याची सर्क्युलर मोशन व्हायला चालू होते. सर्क्युलर मोशन व्हायला चालू होते म्हणजे काय, हे चार्ज पार्टिकल्स किंवा हे जे कॉस्मिक रेज जे आहेत या सर्क्युलर मोशन मुळे त्यांचा पाथ जो आहे तो चेंज होतो आणि डायरेक्टली अर्थच्या सरफेस कडे ते येऊ शकत नाहीत. ते कदाचित परत बेंड होऊन पाठीमागे जातील किंवा त्यांचा पाथ चेंज होऊन अर्थला पास होऊन जातील बाहेरच्या बाहेर. अर्थवर ते इन्सिडेंट होतच नाही. हा मॅग्नेटिक इफेक्टचा परिणाम आहे, लक्षात घ्या. जर हे अर्थचं मॅग्नेटिक फील्ड नसतं तर सन कडून निघणारे किंवा बाहेरच्या स्पेस मधून येणारे हे जे हाय एनर्जी पार्टिकल जे आहे ते कंटिन्युअसली अर्थवर कोलाइड झाले असते. अर्थवरचं ऍटमॉस्फिअर, त्याच्यावरचं जे लाईफ आहे ती पूर्णपणे त्या पार्टिकलमुळे डिस्ट्रॉय झाली असते, ती शिल्लकच राहिली नसते. म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की अर्थचं मॅग्नेटिक फील्ड ज्यावेळी संपेल त्यावेळी अर्थची लाईफ देखील संपेल. जरी सन असला, जरी ऍटमॉस्फिअर असलं, ओके, तरी देखील अर्थचं मॅग्नेटिक फील्ड ज्यावेळी बंद पडेल त्यावेळी अर्थवरची लाईफ देखील संपलेली असणार आहे. सो एवढे इम्पॉर्टन्स मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की अर्थवर आपण जिवंत आहे, कशामुळं, इट इज ओनली ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. इट इज ओनली ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ओके, सो आता हे अर्थचं मॅग्नेटिक फील्डचं रिझन काय, त्याला मॅग्नेटिक फील्ड कुठून मिळतं वगैरे वगैरे, या सगळ्याचा पार्ट जो, या सगळ्याचा स्टडी जो आहे तो आपण काय करूया, नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.